آج میرا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے اندر کوئی بدفعلی نیک فعلی کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی مطلب شگون یا اپشگون لیا جا سکتا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ اور اسی عنوان میں ایک اور عنوان یہ ہے، کیا اسلام میں سفر کے مہینے کو رسول اللہ نے بددعائیں کی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کو منحوس کہا تھا؟ یہ دو عناوین ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ دوسرا مہینہ قرار پاتا ہے جس کو سفر کہتے ہیں۔ ایک سفر تو وہ ہے جو ہم یہاں سے کسی اور جگہ جاتے ہیں، شرعی اعتبار سے جس جگہ جانے پر آپ مسافر بن جاتے ہیں۔ چونکہ انگلش کا زمانہ ہے، انگریزی زمانہ ہے، تو اس کو بھی سفر، اس کو بھی سفر ہی کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ سین سے سفر ہے جس میں میں اور آپ کہیں جاتے ہیں، یہ صاد سے سفر ہے جس کے معنی ہیں انتہائی عظمت والا، مظفر۔ اس مہینے کا پورا نام بنتا ہے سفر المظفر، مطلب کامیابی اور ترقیوں والا مہینہ۔ نام کے اندر ہی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ بزرگان دین، اسلام نے کبھی ہمیں اتنی زیادہ اتھارٹی، اتنی زیادہ ہمیں اسلام نے فری ول نہیں دیا ہے جتنا ہم لوگوں نے اپنے مذہب کے لیے اپنے آپ کو فری ول استعمال کیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہیں تو کسی مہینے کو حرام قرار دیں گے، ہم چاہیں گے تو کسی مہینے کے اندر حلال قرار لیں گے، ہم چاہیں گے تو کسی مہینے کو اچھا سمجھیں گے، ہم چاہیں تو کسی مہینے کو برا سمجھ لیں گے۔ اب یہاں سمجھیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے رسول ہیں سارے رسولوں میں، جب انہوں نے ایک مسئلے کے تحت میں شہد کو اپنے اوپر حرام قرار لیا تھا، شہد کو اپنے اوپر یہ کہہ کر بینڈ کر لیا تھا کہ اب میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا، تو عزیز دوستو بزرگو، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما کے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ نے اپنے اوپر وہ چیز کو حرام قرار دیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا؟ آپ میری بات سمجھ رہے؟ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے رسول کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ کوئی چیز کے حلال ہونے کے بعد، آفیشیل اینڈ لا اینڈ آرڈرز کے بعد، کوئی چیز کو وہ اپنی طرف سے حرام قرار دے۔ اب بتائیں میں اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم اپنے اسلام پر چلنا ہی ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ ہم کسی چیز کو اب حرام حلال قرار دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم نے اگر کوئی چیز کو اگر حرام حلال نہیں بھی قرار دیا ہے، یہ کہاں سے ہم نے لیا کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے بھائی، وہ مہینہ اچھا ہے؟ اب سنو، حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں منافقین یہ طے کر لیے تھے کہ ہم یہ مہینوں کے اندر جنگ نہیں کریں گے۔ ان کا کام ہی تھا جنگ کرو، لوٹو، اس کے بعد جو ہاتھ کو ملا کھاؤ، جو ہاتھ کو ملا اپنے لیے استعمال کر لو۔ اب بتائیں، جب ان کے زمانے میں اس طریقے کی لائن بنی ہوئی تھی، ڈائیگرام سیٹ تھا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود رسول اللہ کو بائیکاٹ کیا گیا شعب ابی طالب میں، یعنی ان کو در بدر کر دیا گیا، ان سے کوئی خریدیں گے نہیں، ان سے کوئی بیچیں گے نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ اب مکہ تو ایسا بڑا شہر نہیں تھا کہ وہاں پر بہت ساری انڈسٹریز پائی جاتی، یا پھر وہاں پہ کمرشل ایریاز پائے جاتے، یا پھر اپارٹمنٹس تھے ہوں گے جس کے ذریعے سے ان کو کھانا پینا، اس کے ذریعے سے ارننگ ہوتی تھی، ایسا کچھ میٹر نہیں تھا۔ ان کا کام ہی تھا لوٹو مارو کھاؤ۔ جب ان کے بدماشوں کے دل و دماغ میں یہ بات پہنچی تو ان لوگوں نے جو رولز اللہ نے بنا کر ان کو دیا تھا، اشہر حرم جس کے اندر جنگ کرنا، مارنا، لڑنا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تھا، تو مسلمان اور سب کے لیے یہ آرڈر تھا اس وقت میں، تو ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم تو جنگی آدمی ہیں، ہمارے کو مارے کھائے بغیر تک ٹائم نہیں، ہمارے کو اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، ہم یہی کر کے زندگی جیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا قرار دیا، آج یعنی اس سال، جس سال ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا، جو اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے، چونکہ اشہر حرم میں محرم بھی آتا ہے، محرم کا مہینہ ہم آنے والے سال میں منائیں گے، اب سفر کا مہینہ منائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا، یعنی مطلب اب سمجھ لیں آپ، جنوری کا یہ مہینہ جو اس سال آنے والا ہے، یا پھر اگست جو نیکسٹ منتھ ہے جب آئیں گا، تو ہم اگست کو اس مہینے میں نہیں بلکہ جولائی میں اگست منائیں گے، اینڈ جولائی کو ہم اگست میں ڈال دیں گے۔ یہ ان کی تھنک تھی، یہ ان کا مزاج تھا، اس کو ایسا اس کو ویسا کرنے کا۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما کے کہا، جب خدا نے تمہارے لیے ایک رول بنایا ہے تو اس رول کو تمہیں فالو کرنا یہ تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ اٹینشن ہے تمہارے اوپر کہ تم کو اس کے اوپر چلنا ہوگا۔ بزرگان دین، اب آتے ہیں میرے اور آپ کے کلچر پر، میرے اور آپ کی سوسائٹی میں ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس مذہب اسلام کی اسٹڈی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے تو اسی لیے طے کیا گیا مساجدوں کے اندر جمعہ کے بیانات کر لیے گئے، پھر اس کے بعد اب ہم جیسے علماء مفتی جب آئے، اس کو اور تھوڑا لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ کیمرہ سیٹ کر دیے کہ لوگ دیر سے آتے ہیں، ہمارے بھائی ماشاءاللہ آرام سے نہا کے دھو کے، اب وہ ضروری کیا ہے، جمعہ کے دن نہا کے دھو کے آ کے ہمارا بیان سننا ہی، وہ آ کے تھوڑی سی نیند شریف بھی لگ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ مسجد کا ماحول تو بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا آرام دہ ہوتا ہے، جب ٹیک لگ جاتا ہے تو نیند خود بخود آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے کیا کیا، اس کو اس طریقے سے اور اویئرنیس کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ استعمال کی، جہاں پر بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ بھی ایک چیز استعمال کر لیں گے۔ بزرگان دین، مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیماری آئی تھی، جھوٹ، کون سی بیماری آئی تھی، نہیں بیماری آئی تھی، کیسا مانیں گے ہم بھئی، بیماری آئی تو اس کو ایکسپلین بھی تو ہونا چاہیے، کیا بیماری تھی، کیا تھا، کیا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جب رسول اللہ کو بیماری آئی تو سفر کے 13 تاریخ کو رسول اللہ نے اس بیماری سے مکتی پانے کے لیے، آزادی پانے کے لیے انہوں نے غسل کیا، اور اس کے بعد اس سفر کے مہینے کے لیے بد دعا کی اور منحوس سمجھ لیا۔ لائیے، ہم نے تو اپنی زندگی کے کریم ٹائم 10 سال حدیث کو پڑھنے دیکھنے میں لگا دیا، نہیں ملی ہم، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہماری آنکھ وہاں تک نہیں گئی، آپ ماشاءاللہ تجربے کار ہیں، پلیز ہم کو یہ بتا دیں۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں آڈینس سے تو یہ کہتی ہے ہمیں معلوم ہے اس طریقے کی بات ہمارے پہنچی ہے، بھئی کہاں پہنچی ہے، اس کا ریفرنس چاہیے، دلیل چاہیے، اس کے بعد اس کا ایکسپلین ہوگا۔
जब बात ही मौजूद नहीं है, जब दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी बनी ही नहीं है जिसका तुम तस्करा कर रहे हो, तो तुम उसके फजाइल बताओ या तुम उसके मसाइल बताओ, लोग मानेंगे नहीं। ये दुनिया का हाल है। दूसरी चीज, हमने सफर के महीने में 13 तेजी के उन्वान पर एक अजीब अचंभे की रस्म बनाई है। इट्स नॉट इस्लाम, ये भी इस्लाम नहीं है। इसके अंदर हमने एक तरीके की बिदात को जारी किया और इस बिदात को नाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के अच्छे होने पर तुमने 2 गुनाह किए। एक तो इस्लामी महीना जो अल्लाह ने बनाया है उसको तुमने दाग लगाया, ये कह करके ये सफर का महीना मनहूस है। एक चीज क्या करें आप, अल्लाह की बनाई हुई चीज पर तुमने क्या कर दिया, धब्बा लगा दिया। लगा तो नहीं, लगाया। दूसरा, झूठ। रसूलुल्लाह के नाम पर तुमने ये कहकर इसको फैलाना शुरू किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के महीने में इस तरह किया था। ठीक है, अब सुने हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के महीने में उम्मे मैमुना से निकाह किया। ये आपने पढ़ा कभी? ये हमने नहीं पढ़ा, हम आपको मालूम भी नहीं है। सफर के महीने में हजरत अली ने जब कई दरवाजों को उखाड़ फेंका, वहीं पर खैबर का भी दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया था। सफर का ही महीना था। अब बताएं आप, क्या सफर के महीने को आप नहुसत वाला महीना समझेंगे या फिर यह हमारे लिए कामयाबी का महीना समझेंगे? जब अल्लाह ने इस महीने का नाम ही ऐसा डिसाइड किया जिसके अंदर माना ही पाया जा रहा कामयाबी, तो मेरी और आपकी क्या हिम्मत, क्या मजाल कि हम इसको नहुसत वाला खा। नहीं मौल साहब, पूरा महीना नहीं, एक दिन बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम, नो, 1 मिनट भी नहीं है। एक दिन तो दूर की बात, 1 मिनट भी नहीं मानेंगे बुजुर्गान है दीन। इस्लाम इज वेरी वेरी इजी एंड इसको समझने का आसान तरीका है, हम अपनी गदली ऐनक को निकाल कर एक राइट वाली ऐनक का इस्तेमाल करें तो आप अपने इस्लामिक स्टडीज में बहुत आगे जा सकते हैं। एंड यूं समझ लो आप कि आप तरक्की के मंजिलों को तय कर सकते हैं। यह जमाना तो बड़ा आसान है, आप इस्लामिक तो आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए हदीस पे। मुल साहब, मैं कई बार देखा सफर के महीने में, छोड़ दो मुल साहब, वो हराम नहीं होगा, मैं भी मानता हूं अल्लाह का महीना है, मगर मुल साहब ये सवाल है, देखिए हाँ ये स्टाइल भी वही है, मगर फिर भी मुल साहब उसके अंदर होता है वो। मैं भी इस बात को मानता हूं, एग्री करता हूं मैं आपकी इस बात से। और आप बोल रहे हैं अरे मुल साहब आप तो अब सफर के बारे में इतनी फजीलत बोले, अब आप ही मान रही हैं बात को। मानता हूं मैं इस बात को, और यह भी मानता हूं कि सफर के महीने में तुम्हारे साथ बुरा होगा, मानता हूं। और यह भी मानता हूं कि सफर के महीने में अगर तुम शादी करोगे तो तबाह हो जाओगे, यह भी मानता हूं। अगर तुमने सफर के महीने में कारोबार शुरू किया तो तुम कारोबार में लॉस होगे, मैं यह भी मानता हूं। कब? तुम्हारे दिलो दिमाग में पहले ये बात बैठ चुकी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह फरमाते हैं अना ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक चलता हूं, वो मेरे साथ जैसा गुमान करेगा मैं उसके साथ वैसे ही एक्शन करता हुआ चले जाता हूं। जाए ना टोटल आज इस जुमा के टॉपिक से आप ये डिसाइड करके उठना होगा, कोई महीना तो हम माशाअल्लाह अच्छा ही मानते हैं, खास तौर पर सफर का महीना 1 मिनट के लिए भी नहुसत वाला नहीं हो सकता है। अगर तुमने ये डिसाइड करके उठा और इसी महीने में जो तुम नहीं करना चाहते हो काम, वो काम अगर कर लिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है आपके ये काम करने की वजह से अल्लाह तुम्हारे कामों में खूब बरकत देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आए हदीस के अंदर, जो इस जमाने में, मौजूदा जमाने में ऐसी सुन्नत को जिंदा करे जो सुन्नत का जनाजा निकाल दिया गया हो,
ایسی چیز کو اٹھائے جو چیز رسولullah کے بعد دب چکی ہے زمین پر. اگر کوئی ادنا مسلمان بھی اگر اس سنت پر عمل کر لے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید. حدیث کے الفاظ ہیں کلیئر کٹ. اللہ ایک تو تمہارے اس عمل سے خوش اور اس عمل کے وہ ایام میں کرنے کے لیے خوش جس دنوں کو ہم نے منحوس قرار دیا ہے. اتنا مبارک مہینہ اور یہ کام میرے اور آپ کے لیے کرنے کا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کر لوگوں کو بتائیں کہ تم نے کیا کیا. ایسی دہتی چیز جو چیز تباہ ہو چکی تھی تم نے اس چیز کو اٹھایا اور یہ سفر کے مہینے میں نکاح کر کے بتایا, سفر کے مہینے میں تم نے تجارت کر کے بتائی, سفر کے مہینے میں تم نے اپنا وہ کام کیا جس کام کو کرنے پہ لوگ رو رہی کہ نہیں کرنا ہے, فلاں ہے, یہ ہے. ایسے وقت پہ تم نے قدم اٹھایا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس امتی کے ساتھ رہوں گا. یعنی مطلب ان کی برکات, ان کے انوارات اب آپ کے ساتھ رہیں گے. ورنہ میرے بھائیوں اس چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے. میں اب سمجھا رہا ہوں, دیکھیے انشاءاللہ یہ چیز میں بھی کل رات ہی سمجھا. ایک بندہ ہے جو کہ بستی کے اندر کافی مشہور تھا. وہ بندہ جب اس دنیا سے چلا گیا, ڈیتھ, 1 سال کے بعد اس بندے کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے یہ پھیلانا شروع کیا کہ یہ بندے کے اندر یہ بیماری تھی یا پھر اس بندے کے اندر اتنی افلاسی تھی اگر وہ سامنے سے جاتا تو وہ کالے سارے کام ختم ہو جاتے, اتنا وہ آدمی منحوس تھا. آہستہ 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 پھیلی یہ بات. کہاں تک پھیلی؟ پھیلتے 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 اس بندے کے جو انتقال کر گیا ہے ان کے بیٹوں تک اگر یہ بات پہنچ گئی, آپ سوچئے وہ بندہ جو جس کا بیٹا ہے اس کے اوپر کیا گزرے گی. آپ یہ اندازہ لگائے. وہ جو بندہ مر گیا اس کا چھوڑ دیجئے, جس بندے کے ابھی گھر والے زندہ ہیں ان کے حالت کیا ہو جائے. ہمارے باپ کو اتنا برا کہا جا رہا ہے مرنے کے. سیم ٹو سیم اللہ یہ کہتا ہے میری بنائی ہوئی دنیا کے اندر اگر تم کو کچھ نہیں کرنا ہے مت کرو, مگر تم کر گزر گئے اگر برا کام تو سمجھ لینا پھر ہمارے سے زیادہ تم کل خطرناک طریقے سے پکڑ میں آؤ گے. یعنی مطلب ہم خطرناک تمہیں کل پکڑیں گے. بزرگان دین یہ سمجھنے کی چیز ہے. اسی لیے آج کا میرا عنوان میں یہیں ختم کرتا ہوں, یہ والا پہلا جس کے اندر میں نے آپ کو سفر کے بارے میں بتایا. لا عدوا ولا طیارت ولا حامت ولا سفر. حامہ طیارتا, اس کے اندر یہ پوری حدیث کا بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں آگے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بیماری ملٹیپل نہیں ہوتی, کوئی بیماری اس کو جوڑ نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ سے ان کو بیماری آئی. اور آپ کے ذہنوں میں اب آیا ہوں گا یہ بات, آئی ہوں گی یہ بات, کورونا کے زمانے میں کئی کو ایسا ہوا. صحیح سوال ہے, گڈ, بٹ اس کو ہم سمجھے نہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے اگر بیماری رسول اللہ نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا کہ نہیں ہوتی تو یہ کورونا جو ہمارے سامنے ایکسپلینیشن کے طور پر ہم رکھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے. میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے جہاں سے بیماری شروع ہوئی اس کو کس نے بیماری دی؟ یہ سوال کے حل میں آپ کا باقی کا جواب بھی آسانی سے آپ کو مل جائے گا. بزرگان دین رسول اللہ کے زمانے میں یہ بات آئی کہاں سے؟ رسول اللہ کے زمانے میں اونٹوں کے ریورز ہوتے تھے, یعنی اونٹوں کی ایک باؤنڈریز ہوتی تھی. اس باؤنڈریز کے اندر کیمل زیادہ ہوتے تھے اور ان میں سے کسی ایک فیمیل کو خارش کی بیماری ہوتی تھی, کھجلی کی بیماری ہوتی تھی, اس کو داغ دھبے لگتے تھے. تو سڈن اس کا مالی یہ کرتا تھا کہ سارے فیمیل اونٹس کو الگ, میل اونٹس کو الگ, کیملز کو سب کو الگ الگ کرتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا
कि इनको अगर एक दूसरे में मिलाएंगे तो ये बीमारी एक दूसरे में जाएगी। ये सही बात है, एक दूसरे में जाएगी, उसके लग के इसको आएगी, मगर इतना याद रखो उसको लग के इसको जब आएगी ना, उसमें भी अल्लाह की सबसे बड़ी मशीयत है, तभी लगेगी उसको जब अल्लाह ने हुक्म दिया हो। ऐसा नहीं कि उसको लगते ही जिसको लगी। ऐसा होता तो जितने डॉक्टर्स से कोरोना में वो क्यों नहीं मरे? आज भी हैं। अब तो हाई फाई माशाल्लाह उस जमाने में कमा के आलीशान बिल्डिंगों में है। इसका क्या मतलब है? मतलब यही है मेरे भाइयों कि इस्लाम के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है बीमारियों में। इसको हुआ तो ये होता, गुज़िश्ता साल ये महीने में ऐसा हुआ था, अब होता नहीं। उस साल तुम्हारे वालिद का डेथ था 9 जनवरी को, इंशाअल्लाह आने वाले साल की जन में 9 तारीख में हो सकता है आपका बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो जाए। उस वक्त हम क्या कहेंगे? अब कहेंगे उस वक्त में मनहूस महीना है। बोल के दिखाओ एक बार, ये तारीख में हमारे अब्बा मर गए थे, अब ये तारीख को अल्लाह ने बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया ना। बोल के दिखाओ। 10 तारीख का सूरज नहीं देखते चले जाता पूरा सामान। तो मेरे भाइयों थोड़ा समझने की चीज है, इस्लाम एक जहन में बिठाने की चीज है कि हमने कैसा प्रेजेंट किया है लोगों के सामने और इस्लाम अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर सकता है। ये दो चीजों में बड़ा फर्क है। और इसी तरीके से वला तियारता, कोई परिंदा मनहूस नहीं है। उस जमाने में क्या होता था, कोई भी शादी करना है समझ लीजिए, या कोई अच्छा काम करना है, मक्का के सामने जो हमारा डायरेक्शन है उसके सामने बैठकर लोग हफ्ते में 1 टाइम आके यस और नो के तीर लेके आते थे। वो थैले में हाथ डालना पैसे देके, अब उसमें से वो चीज निकालना, अगर उस तीर पे एस लिखा हुआ होता है यानी नाम ला, अरबिक में हाँ या ना, ऐसा नाम ला ये होता, नाम होता, यस होता, तो उस काम की वो बंदा परमिशन देता कि तुम ये कर लो। एक चीज, ज्यादा पैसे दिए तो ये मालूम होता था ये महीने में कौन से दिन करना। देखो पैसों का खेल है यहां पर भी। आगे चलिए, उसके बाद क्या होता था, अगर ला नो की निकलती चीज तो वहां पे ये बताया जाता कि नहीं करना। 2 काम हो गए। अब थर्ड पॉइंट देखिए, बास तीर ऐसे रहते थे उसको पकड़ के निकालते, किच ना नाम रहता था, ना ला रहता था, ना यस ना नो, वो तीर रहती थी प्लेन। मतलब ये होता था आने वाले 2 महीने तक घर के बाहर नको निकलो इतना बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। और उस जमाने में लोग उस पर अमल करते थे। उसकी बदली हुई शक्ल आज के मौजूदा जमाने में तोता, जिसको लेके आके हमारे बहुत सारे लोग क्या करते, आपकी और आपके खानदान की फाल खुलाते। गुज़िश्ता 4 दिनों में मुझे ये बात का इल्म हुआ कि इस चीज को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान के 20% मुस्लिम्स जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो अपने घर के बच्चे और बच्चियों की शादी उस तोते के फाल खुलाने के साथ करते हैं। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहां से बरकत आएंगे? बोलो तुम, बोलो बरकत आ सकती। आप चूंकि हम लोग तलाक और खुले के सेशंस वगैरह में काम करते हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको, इतना इशू बढ़ चुका है तलाक और खुले का, इसकी ना हद बता सकता ना मैं इसकी एंड बता सकता आपको। क्यों हुआ ये सब? अब शगुन। कोई भी मैं नहीं समझता मुहर्रम के महीने में शादी करता, सफर के महीने में, फिर भी तुम्हारी शादियां क्यों टूट रही है? फिर भी तुम क्यों सर्वनाश होते जा रहे हो? एक ही वजह है, तुम नहीं करना है मत करो सफर और मुहर्रम के माह में कोई अच्छा काम, मगर ये लोगों में अवेयरनेस मत फैलाओ कि ये महीने को बुरा समझाया गया है। इसी वजह से अल्लाह ने ये काम तुम्हारे साथ कर दिया। जन्नी आप दी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। बताइए आप कितने शादियां टूट। अब लोग क्या कहेंगे, आपस में नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? इस्लाम को नहीं समझे हुए आप। जब इस्लाम के बारे में इतना खतरनाक आपका राइट है कि ये महीना बुरा, वो महीना बुरा, तो तुम अपने शौहर और शौहर अपनी बीवी के ऊपर कहां भरोसा कर सकेगा? बताओ, जरा बाहर जाएंगी उन्हें तो कहां जाके आई?
जरा उन्हें कुछ इसी एक 2 से 3 क्लाइंट्स को बात करा, उसका जॉब ही हुआ है उन्हें किसको बात करे, कई को करे। ये शुकूक व शुबहात इस्लाम पे सही नहीं चलने की वजह से तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। खत्म। बुजुर्गान दीन, परिंदों के जरिए से फाल खुलाना, ये सब बाजू हटाए। मैं आपको फाल खुलाने का इस्लामी तरीका बताता हूं। फाल खुलाने का आसान तरीका इस्तिखारा। बहुत बड़ी दुआ है मुल साहब, परसों पूछा आपको इतनी बड़ी दुआ दिए, नक्को बा छोटी पढ़ो। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। ईशा की नमाज पढ़े, वितर हो गई, 2 रकात नमाज कोने में पढ़ लीजिए, सलातुल हाजत की एक नमाज है, जरूरत की। नमाज के बाद दुआ कर लीजिए, अल्लाह मेरे काम बना दे, फुला कर दे, मैं ये करना चाह रहा हूं, वो करना चाह रहा हूं। पूरी दुनिया मांग लो साहब, मैं बोल रहा हूं ना, मांगो दुनिया, जितनी मांगना है मांगो, रोक नहीं है आपको दुनिया मांगने से। आफियत की मांगना, अल्लाह आफियत दे दुनिया से। पैसा आते ही लोग शराबा पीते, आफियत की दुनिया मांगो, दीन भी मांगो। उसके बाद छोटी दुआ है, सोने से पहले वुजू करके दाहिनी करवट, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाह मैं तेरे पे छोड़ता हूं, तू मुझे बेहतर करके बता दे। अब तो शॉर्ट हो गया ना, शॉर्ट दुआ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको अल्लाह अपने तरफ से बेहतरीन रास्ते हमवार करेंगे इंशाअल्लाह। अब इसके अंदर दूसरा मरहला, साहब करा में पीला पीला काला काला दिख रहा, ठीक है कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम दिखता, काला भी दिखता, पीला भी दिखता, देन नेक्स्ट, चलिए दूसरी बार आइए, फिर उसके बाद भी आपको पीला हरा उजला दिख रहा, फिर थर्ड स्टेज में इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से भरपूर उम्मीद है, वो तड़प भी रहना दिल में, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेहतर करके बताएंगे। इट्स वेरी वेरी नाइस तरीका है ये इस्लाम के अंदर आपको फाल खुलाने का। अल्लाह से बड़ा कोई फाल खोल सकता आपका जिसके हम बंदे हैं। अब बताओ, अल्लाह से बड़ा कोई फाल खोल ही नहीं सकता। बोल लेते हम लगा इनो खोलते उनो खोलते, कौन खोलता जी फाल? अल्लाह है जो खोलेगा इंशाल्लाह। ये प्यारा तरीका इस्तिखारा, आप अपने आप को इस्टेब्लिश करो। मैं अल्लाह से मशवरा कर रहा हूं, डायरेक्टली अल्लाह से करिए मशवरा। आप क्यों डर रहे हैं? आप अल्लाह तुम्हारा, आप अल्लाह के हैं। अल्लाह कह रहा उदउनी, ये वर्ड देखो, आप दुआ करो नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह मेरे से मांगो मेरे प्यारे बंदे, मैं कर रहा हूं तुम्हारे काम आसान, मांग रहे कहीं को नहीं। एक मर्तबा जर्रा खाली दिखावे का मगरमच्छ का आंसू गिराओ, पूरी दुनिया ने बदल के रखा तो देखना। उन्हें छोड़ के गई तो रोना आ रहा हमारे को, गई देखो मुझे साहब, 7 साल का रिलेशनशिप था, क्या करूं मैं, या निकल रहा आंसुआ। ये कौम है मेरी, ये मेरे रसूल की उम्मत है, जिस रसूल ने उम्मत के लिए रात रात रोया था, आज ये उम्मत एक 5 फीट की लड़की के लिए तबाह हो गया। हड्डियां दिख रहे उसके, चपटा हो गया पूरा। कई को नहीं खा रहा, उन्हें नहीं खा रही इसलिए नहीं खा रहा, खामोश बैठ, उन्हें का की जाके खा रही, तू नहीं खा रहा। ये है असल। भाइयों अल्लाह के लिए प्लीज अपने काम को समझो, अल्लाह से राब्ता रखो, अपने अल्लाह से मजबूत। जरा कुछ हुआ तो ये एमएलए, जरा कुछ हुआ तो वो बंदा, जरा कुछ हुआ तो ये इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। अल्लाह का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है आपके पास। क्या है कॉन्टैक्ट नंबर अल्लाह का? 5 नमाजा, इस्तिखारा, बस। अगर कोई एक रेंज में इस्तिखारा करना चाह रहे हैं, कोई हाई लेवल का इस्तिखारा करना चाह रहे हैं, कम आइए हम बताएंगे आपको। अब फाल खोलो, एक ही बार में दुरुस्त हो जाना सब मामला, बस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह करता ही बोल के आओ, पक्का हो जाता मामला। होता ही नहीं, कर रहे होता वो 100 अलग अलग बातें हैं वो, अरे तुम दिल में रख लेके तो आओ जी। गज़वे बदर में खाली तलवार ऐसा उठा रहे तो गर्दना कट रहे थे, फेक है ये बात, फेक है। ऐसा उठा रही थी, गर्दन कट रही थी मुनाफिकों की। नहीं सुने आप ये वाकया? नहीं, पहली बार ऐसा फेस देखे तो ऐसा दिख रहा क्या? फर्स्ट बार सुन रही आएगी। अरे भाई सही में वाकया है ये। उठा रही थे, काड़ी जाके लग रही थी तलवार। अल्लाह ने आसमान से निशान ज़दा फरिश्तों को, 5000 फरिश्ते जमीन पे उतर गए थे। कितने साहब? 5000। अच्छा खीमा बना के रखे थे उस वक्त।
क्या था उस वक्त में? एक सहाबी कैसा पुकारे थे मालूम? मता नस्रुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कहां है, इस तरीके का बोले थे, खाली दिल से हिल गया था अर्श। हमने कभी मांगा है अल्लाह से ऐसे? नहीं, मांगेंगे भी नहीं, आता ही नहीं मांगने। बस मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये मेरे चंद अनामीन थे आपके सामने रखने के, और एक 2 से 4 मिनट बचे हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूं, अब मौजूदा हमारा जो हिंदुस्तान है वो खतरनाक आग की लिपट में है। और अभी आप देख रहे होंगे इतना हमारे मुल्क के अंदर नीट के पेपर्स लीक होते हैं जितना कि एक पेशाब भी नहीं लीक होता हमारे लोगों का, इतना ज्यादा लीक ये पेपर्स होते हैं। ठीक है, हो रहे होंगे, मगर जिसके तहत में एक प्रोटेस्ट कायम किया गया, एक जबरदस्त तरीके से वो अपने एतबार से काम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी जैसी चाहे मदद करे, उनका उस पे लोगों पे असर पड़े। मगर मैं मुसलमानों को अवेयरनेस करना चाह रहा हूं, प्लीज कल के जंतर मंतर पे जो नारे लगे हैं उस नारों से अपने आप को बचाओ। नारे तकबीर का नारा लगा है वहां पर, रॉन्ग, ये नहीं चलेगा। जमहूरियत के अंदर और उसमें सारे मजाहिब को लेकर तुम अगर ये नारे लगाते हो, मैं तो नहीं चाहता कि तुम लगाए होंगे, मगर तुम्हारे साथ आए हुए मेल या फीमेल फ्रेंड्स ने अगर ये बदमाशी से भी नारे लगाए होंगे, आप तो फिर गए ही गए अंदर। इसीलिए जितना हिंदुस्तानी लॉ के एतबार से, जितना आपके सलीके से बताया जा रहा है उतना ही करें। फिर उसके बाद आप भला, अपनी जिंदगी भला, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के लिए ये काम छोड़ दो और आप अपनी जिंदगी को खुदा से मजबूत करो। जितना तुम प्रोटेस्ट से नहीं करोगे इंशाअल्लाह, उतनी तुम अपनी नेक मुस्तजाब तहज्जुद की दुआओं से ऐसे ऐवान की कुर्सियों को उखाड़ के फेंक सकते हो। ये दुआओं का असर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बहुत आला काम हो रहा है। जैसा भी हो रहा है, मेरे मुसलमान भाई भी उसमें जा रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, इस तरीके के आज तक वो लोग अपना ये साबित करने के लिए शामिल हो रहे हैं कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हम इस मुल्क के सच्चे भारतीय हैं। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है, मुझे आपकी और हमारी वो फैमिली जो कि अपने घर के अंदर इंतजार कर रही है कि आप कब वापस लौट कर आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस्लाम भी यही सिखाता है, हर एक मजहब का साथ दें, हर एक मजहब के साथ अपने आप को कंधा बकंधा लगाकर वो सारे मदद और जालिम को तोड़ें, मजलूम का साथ दें, ये सिखाता है। मगर उसके साथ साथ अपनी बेवकूफी को इस्तेमाल नहीं करना, अपनी बेवकूफी को रख दें। बेवकूफ यहां पर सीधा सीधा यही कहा जा रहा है कि लोग अपने आप को वाकईतन बेवकूफ बने हुए हैं इसके अंदर। इसीलिए एक चीज जो आपके सामने रखी गई है, और वहां पे बहुत सारे मुसलमान माशाल्लाह फ्रंट पे आए हुए हैं। कोई खाना खिला रहा है तो कोई पानी पिला रहा है, कोई किसी को हवा कर रहा है तो कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई तो किसी दूसरे कंट्रीज में बैठकर उनको जोमैटो और इसी तरीके से स्विगी करके खाना खिला रहा है। ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण काम है, मगर याद रखें मुसलमान होशियार हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका ये काम, आपका ये मरहला आपको ही भारी पड़ जाए चंद साल के बाद। इसलिए ऐसे नारों से और ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। जो इसको कंडक्ट किए हुए हैं उन तक भी ये बात पहुंचाना बेहद जरूरी है कि ये सेकुलर मुल्क के अंदर सेकुलर काम के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया है, सेकुलर ही रखें और सेकुलर के जरिए से ही उसको आगे बढ़ाएं। हम अपनी मस्जिदों के दरवाजे भी खोलने तैयार हैं। आप चाहो हमारे घरों के भी दरवाजे खुले हैं, आप चाहो हमारा जान तन मल सब आपके लिए कुर्बान है। हम खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे और आपको अपने सरों का ताज भी बनाएंगे। आप अगर एजुकेशन चीज को तुम हाई लेवल पर ले जाना चाहते हो, हमारा मजहब भी यही कहता है, इक़रा, पढ़ो। अगर तुम इसके साथ चलते हो तो आज हमारा नारा मसाजिद से, मदारिस से, हम मुसलमानों की जिंदगियों से यही है, पढ़ो और अपने मुआशरे को तरक्की दिलाओ। इसके अलावा हमारा कोई और नारा नहीं हो सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।